हेलो स्टूडेंट आज आन एन भिडिओ तुम्हारा स्वागतम जनाओ सेकेंड सेमेस्टर जेहेतु तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन रुटीन दिसे जेहेतु तुम्हारा 15 मेर पर तुम्हारा 4 जून तुम्हारा एग्जाम हम तो तुम्हारा जी 15 तारीख तुम्हारा इजुकेशन सब्जेक्टर जेहेतु फाइनल एग्जाम हम तो इजुकेशन सब्जेक्टर किसान इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन आंसर लै तुम्हारा 15 तारीखर कारण फाइनल एग्जामिनेशन जाते कमन पड़े तो तुम्हारा क्वेश्चन कटा चाई ला तो तुम्हारा प्रथम तुम्हारे देखने पासा गोट नम्बर 1 जो मनोविज्ञान और शिक्षा तुम्हारा जी सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट आसे तो इजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्टर प्रथम चैप्टर तो दिया तुम्हारा जो मनोविज्ञान और शिक्षा तो एन चैप्टर जेहेतु एक नम्बर और 2 नम्बर प्रश्न उत्तर एन भिडिओर जोगे आलोचना कर भिडिओ डिस्क्रिप्शन दिया चैप्टर जेहेतु आज 5 नम्बर और 10 नम्बर प्रश्न उत्तर आलोचना करें तो तुम्हारे 5 और 10 नम्बर प्रश्न उत्तर चाई लुआ तो तुम्हारे जे पेज नम्बर 10 तुम्हारे पाई जाबा जे इम्पर्टेन्ट प्रश्न तो हल जे तुम्हारे जे 2 नम्बर क्वेश्चन जे शिक्षा मनोविज्ञान की तो ये इम्पर्टेन्ट है तुम्हारे जे शिक्षा मनोविज्ञान की और क्वेश्चन नम्बर 3 जे शिक्षा मनोविज्ञानर संज्ञा दिया तो शिक्षा मनोविज्ञान की और शिक्षा मनोविज्ञान संज्ञा दिया तो तुम्हारा फाइनल एग्जामिनेशन पे तो तुम्हारे दुटा प्रश्न तुम्हारे शिकी जाबा एन्सार कि तुम्हारे स्क्रीनशॉट मारि लुआ तार पिछत तुम्हारे और शिकी जाबा जे 5 नम्बर प्रश्न कारण शिकी जाबा जे 6 नम्बर प्रश्न तो दिए तुम्हारे 11 नम्बर पेजत जे 6 नम्बर प्रश्न तो हल जे शिक्षामूलक मनोविज्ञान प्रकृति की शिक्षा मनोविज्ञान प्रकृति की मोस्ट इम्पर्टेन्ट अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न तो तुम्हारे 5 नम्बर 10 नम्बर प्रश्न कारण तो शिकी जाबा तो यार आंसर तो तुम्हारे दिया है तो आंसर कि तुम्हारे भालदरे चाई लुआ तुम्हारे स्क्रीनशॉट मारिब पारा प्रश्न तो इम्पर्टेन्ट नेक्स्ट तुम्हारे शिकी जाबा नेक्स्ट और एक तुम्हारे प्रश्न तो दिया जे क्वेश्चन नम्बर 7 तो क्वेश्चन नम्बर 7 तो हल जे शिक्षामूलक मनोविज्ञान परिसर सम्पर्क आलोचना करा 2024 फाइनल एग्जामिनेशन गुवाहाटी यूनिभार्सिटी जे शिक्षामूलक मनोविज्ञानर परिसर सम्पर्क आलोचना करा जे शिक्षा मनोविज्ञान परिसर सम्पर्क आलोचना करा ये फाइनल एग्जामिनेशन 2024 तो ये प्रश्न तो जेहेतु 2024 तो तुम्हारे कारण शिकी जाबा प्रश्न पे किंतु तुम्हारे जे 6 नम्बर प्रश्न तो आगर प्रश्न तो जे शिक्षामूलक मनोविज्ञान प्रकृति की ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है प्रश्न तुम्हारे भालदरे शिकी जाबा तो तुम्हारे 7 नम्बर क्वेश्चनर एन्सार खी तुम्हारे चाई लुआ तो ये एन्सार 7 नम्बर प्रश्नर एन्सार तो ये एन्सार स्क्रीनशॉट मारिब पारा तार पिछत तुम्हारे नेक्स्ट और एक प्रश्न तो दिया जे 12 नम्बर पेज तो है ये जे 8 नम्बर प्रश्न तो 8 नम्बर प्रश्न तो हल जे शिक्षा मनोविज्ञानर परीक्षण पद्धति सम्पर्क लिखा तो ये प्रश्न तो तुम्हारे पे तो ये प्रश्न तो तुम्हारे शिकी जाबा तो एन्सार खी जीतु मैं कबले सक्षम नहय कारण आंसर कबले गले भिडिओ तो बेसि दीघलिया हम तार कारण तुम्हारे जो क्वेश्चन बिल कै दी और एन्सार खी तुम्हारे स्क्रीनशॉट मारि लबा तो ये एन्सार तो और तुम्हारे चाई जाबा जे तुम्हारे परीक्षार कारण तुम्हारे पेज नम्बर जे 17 दिया तुम्हारे 17 नम्बर पेजत 70 नम्बर जी प्रश्न 17 नम्बर प्रश्न जो मनोविज्ञान अर्थ व्याख्या करा तो मनोविज्ञान अर्थ व्याख्या तुम्हारे परीक्षा पे तो तुम्हारे प्रश्न तो 5 नम्बर और 10 नम्बर प्रश्न कारण शिकी जाबा तार पिछत तुम्हारे एक प्रश्न दिया जे 18 नम्बर प्रश्न जी हल जे 18 नम्बर प्रश्न जो शिक्षा मनोविज्ञान लक्ष्यসমূह की तो शिक्षा मनोविज्ञान लक्ष्यসমূह लिखा पे तो तुम्हारे प्रश्न तो शिकी जाबा तो प्रश्न एन्सार खी तुम्हारे चाई लुआ ये एन्सार तो ये एन्सार तो एन्सार खी तुम्हारे स्क्रीनशॉट मारिब पारा तार पिछत तुम्हारे जे 19 नम्बर पेजत तुम्हारे दिया जे 19 नम्बर पेज नम्बर 19 तो तुम्हारे जे रचनाधर्मी प्रश्न उत्तर तो रचनाधर्मी प्रश्न उत्तर भर तुम्हारे जे ये बर्षर कारण 2024 बर्षर कारण कौन कटा चाई लबा तो ये तुम्हारे ये भिडिओर जोगे आज देखुआम तुम्हारे चाई लुआ तो तुम्हारे रचनाधर्मी प्रश्न उत्तर भर 1 नम्बर प्रश्न तो दिया तो 1 नम्बर प्रश्न तो तुम्हारे शिकी जाबा तो तुम्हारे प्रश्न एन्सार पे जे शिक्षा मनोविज्ञानर अवदान सम्पर्के आलोचना करा शिक्षा मनोविज्ञानर अवदान व्याख्या करा तो ये प्रश्न तुम्हारे पे तो ये प्रश्न तुम्हारे शिकी जाबा 10 नम्बर प्रश्न कारण तो यार आंसर तो दिया तुम्हारे जीतु पॉइंट आउट कर दिया तो तुम्हारे चाई लुआ तो तुम्हारे जे रचनाधर्मी प्रश्न उत्तर 1 नम्बर प्रश्न तो मोस्ट इम्पर्टेन्ट है ये तुम्हारे शिकी जाबा
তাৰপিছত তোমালোকে যে 10 নম্বৰী প্ৰশ্নৰ কাৰণে আৰু শিকি যাবা যে তোমালোকৰ 22 নম্বৰ পেজত দিয়া আছে প্ৰশ্নটো মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰশ্নটো যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 যে শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্য বিষয়ে আলোচনা কৰা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় প্ৰশ্নটো এইটো যে শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্য বিষয়ে আলোচনা কৰা আহিব পাৰে তো তোমালোকৰ যে প্ৰথম যেহেতু এনসাৰটো দিয়া শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তোমালোকৰ এইখিনি আছিল সম্পৰ্ক তাৰ পিছত দিয়া আছে যে শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ মাজৰ পাৰ্থক্য তো পাৰ্থক্য তোমালোকৰ আহিব পাৰে তো তোমালোকে এইবিলাক আছে পাৰ্থক্যখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা আৰু এই পেজতো দিয়া আছে এইটো দিয়া আছিল তোমালোকৰ যে শিক্ষা আৰু মনোবিজ্ঞানৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ তাৰপিছত তোমালোকৰ যে এই পেজৰি আৰু এখন কোৱেশ্চন তোমালোকে শিকি যাবা যে তোমালোকৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে শিকি যাবা যে 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে শ্ৰেণীকোঠাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ অৱদানসমূহ কি কি এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে 10 নম্বৰী বা 5 নম্বৰী প্ৰশ্নৰ কাৰণে শিকি যাব পাৰা এৰ আনসাৰখিনি তোমালোকে চাই লোৱা এনসাৰটো দিয়া আছে এইবিলাক আছিল আনসাৰ আৰু আছে ইয়াৰ আনসাৰ তো এইখিনি আছিল আনসাৰ যে আনসাৰটো তোমালোকে যেহেতু পয়েন্ট আউট কৰি দিয়া আছে তো আনসাৰখিনি তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা তবে তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব পাৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আহা তোমালোকৰ যে দ্বিতীয় নম্বৰ চেপ্টাৰ তো দ্বিতীয় নম্বৰ চেপ্টাৰৰ কোনকেইটা তোমালোকে চাই যাবা এইখিনি তোমালোকে দেখুৱা যে তোমালোকৰ দ্বিতীয় নম্বৰ চেপ্টাৰটো হল যে শিক্ষা আৰু অভিৰচন তো শিক্ষা আৰু অভিৰচনৰ তো এইবিলাক যেহেতু অতিশয় প্ৰশ্ন উত্তৰ তো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ যেহেতু 1 আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ এখন ভিডিও বনাইছো তো এই ভিডিও ডেসক্ৰিপশনত দিয়া আছে তাৰ পৰা চাই লবা যেহেতু আজি তোমালোকৰ দীঘলীয়া প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আছো যে 5 আৰু 10 মাৰ্কৰ কাৰণে তো তোমালোকৰ যে 34 নম্বৰ পেজৰ এখন প্ৰশ্ন দিয়া আছে তোমালোকৰ যে 34 নম্বৰ পেজ নম্বৰ 34 or 34 নম্বৰ পেজৰ যে তোমালোকৰ যে সম প্ৰশ্নটোৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যিখন 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল যে শিক্ষণৰ প্ৰকাৰসমূহ ব্যাখ্যা কৰা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো শিক্ষণৰ প্ৰকাৰসমূহ ব্যাখ্যা কৰা এটো 2024 ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি আহিছিল তো তোমালোকে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে শিকি যাব পাৰা তো এটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2025 বৰ্ষৰ কাৰণে শিকি যাবা তো এই আনসাৰখিনি তোমালোকে চাই লোৱা যে শিক্ষণৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তলত বৰ্ণনা কৰা হল তো ইয়াৰ আনসাৰটো চাই লোৱা তো আনসাৰ আছিল যে কৌশল বা সঞ্চালমূলক শিক্ষা খ নম্বৰ দি আছে জ্ঞানমূলক শিক্ষা তো তোমালোকে 5টা পয়েন্ট দি আছে 5টা পয়েন্ট কেইটা তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ শিকি যাবা তাৰ পিছত তোমালোকে আৰু এখন তোমালোকৰ যে এই পেজৰি আৰু এখন প্ৰশ্ন দি আছে যে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হল যে শিক্ষণৰ উপাদানসমূহ কি কি মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো যে তোমালোকে 5 নম্বৰ আৰু বা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে এটো শিক্ষণৰ উপাদানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা বা ব্যাখ্যা কৰা বা শিক্ষণৰ উপাদানসমূহ কি কি আহিব পাৰে তো তোমালোকে এইটো কোশ্চেন আহিলে তোমালোকে আনসাৰ বিলাক লিখি দিবা এইবিলাক আছিল আনসাৰটো তোমালোকে চাই লোৱা আৰু আছে নে ইয়াৰ আনসাৰ তো এইখিনি আছিল আনসাৰ তাৰ পিছত তোমালোকৰ যে 26 নম্বৰ পেজৰ যে তোমালোকৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে সংযোগবাদ তত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা তো এই প্ৰশ্নটো যেহেতু 2024 গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি আহিছিল তো তোমালোকে প্ৰশ্নটো এডিশনাল হিচাপে শিকি যাব পাৰা আৰু তোমালোকৰ আৰু এখন ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো দি আছে 37 নম্বৰ পেজৰ যে আৰু এখন মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো হল যে প্ৰশ্নটো 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হয় যে সামগ্ৰিকতাবাদ কাক বলে বুজাই লিখা তো সামগ্ৰিকতাবাদ কাক বলে বুজাই লিখা এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 5 নম্বৰ বা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে আহিব পাৰে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই যাবা মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এই প্ৰশ্নটো 37 নম্বৰ পেজত দিয়া আছে তো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব পাৰা তো এৰ আনসাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা তাৰ পিছত তোমালোকৰ যে এডুকেশ্যন সাবজেক্টৰ তোমালোকৰ দ্বিতীয় নম্বৰ চেপ্টাৰৰ আৰু তোমালোকৰ যে পেজ নম্বৰ 34 নহয় 38 যে তোমালোকৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চাই লোৱা যে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে তো প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ যে আহিব পাৰে এনে ধৰণৰ আহিব যে শিক্ষণৰ মুখ্য নীতি বা গণনীতি তোমালোকে উল্লেখ কৰা এনে ধৰণে এক্সামছ আদি আহিব পাৰে যে শিক্ষণৰ মুখ্য নীতি বা গণনীতি বিষয় আলোচনা কৰা তো প্ৰশ্ন যদি এনে ধৰণৰ আহে তো তেনেহলে তোমালোকে আনসাৰটো লিখিবা তো এই আনসাৰটো দিয়া আছে যে শিক্ষণৰ মুখ্য নীতি কেইটা হৈছে
তো মৌখিকৰণৰ মুখ্য নীতি তিনিটা যে পৰিমাণ নীতি, প্ৰস্তুতিৰ নীতি, অনুশীলন নীতি। আৰু গুণ নীতি কেইটা হ'ল যে গুণ নীতি হ'ল 5টা। তো দিয়া আছে প্ৰথমত যেটো হ'ল যে একে উদ্দীপকৰ প্ৰতি বহু বিফল প্ৰক্ৰিয়া মনোবৃত্তি বা প্ৰবৃত্তি নীতি, আংশিক ক্ৰিয়া নীতি। তাৰপিছত দিয়া আছে যে সাদৃশ্যীকৰণ নীতি, অনুসংগমূলক সঞ্চালন নীতি। তো এই 5খন আছিল নীতি। তো প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো তোমালোকে এনেদৰে আহিব পাৰে যে শিক্ষণৰ যে নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা মুখ্য নীতি বা গণনীতিৰ বিষয়ে তোমালোকৰ আহিব পাৰে। প্ৰশ্নটো যদি আহে তেনেহ'লে তোমালোকে এনচাৰবিলাক লিখি দিবা, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত তোমালোকে শিকি যাবা যে তোমালোকৰ যে পেজ নম্বৰ 41 নম্বৰ পেজত দিয়া আছে যে তোমালোকৰ যে ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্ন উত্তৰ। তো তোমালোকে যে ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিতৰত তোমালোকে কোনখিনি চাই ল'বা, কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি তোমালোকে আস্থানি লোৱা তোমালোকৰ মডেলত। যে তোমালোকৰ যিটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, তো প্ৰথম প্ৰশ্নটোই তোমালোকে শিকি যাবা এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল যে তোমালোকৰ যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1, শিক্ষণ বুলিলে কি বুজা, শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্যময় লিখা। তো শিক্ষণ বুলিলে কি বুজা আহিব পাৰে। আৰু তোমালোকৰ আহিব পাৰে ইয়াৰ যে শিক্ষণৰ যে সংজ্ঞা। তো শিক্ষণৰ সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিদে বিভিন্ন সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে। তো ইয়াত সংজ্ঞাও দিয়া আছে আৰু শিক্ষণ কাক বোলে সেইখিনি দিয়া আছে আৰু তোমালোকৰ শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্যও দিয়া আছে। শিক্ষণৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য তলত উল্লেখ কৰা হয়। তো তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। তোমালোকে শিকি যাবা যে শিক্ষণ বুলিলে কি বুজা, শিক্ষণৰ সংজ্ঞা আৰু শিক্ষণৰ বৈশিষ্ট্যমৰ আলোচনা কৰা। তোমালোকৰ প্ৰশ্নত আহিব পাৰে। তো তেনেহ'লে তোমালোকে এইবিলাক এনচাৰ লিখি দিবা। আৰু আছে ইয়াৰ এনচাৰ। তো সম্পূৰ্ণ এনচাৰখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। তো এইবিলাক আছিল সম্পূৰ্ণ এনচাৰ। তো এনচাৰকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা। তো এই 15 নম্বৰ পেজৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে অভিৰচন বুলিলে কি বুজা, অভিৰচনৰ পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কৰা। তো এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এইটো শিকি যাবা, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো। আৰু ইয়াৰ এনচাৰখিনি চাই লোৱা। এনচাৰখিনি তোমালোকক দিয়া আছোঁ, তোমালোকে এনচাৰখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। তো এইবিলাক আছিল এনচাৰ যে কুৱেশ্চন নম্বৰ 9ৰ যে অভিৰচন বুলিলে কি বুজা, অভিৰচনৰ পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কৰা। তো এইবিলাক আছিল নেক্সট এনচাৰখিনি। তো নেক্সট এনচাৰখিনি তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ যিটো শেষৰ প্ৰশ্ন, তো শেষৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে তোমালোকৰ যে 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উপযুক্ত উদাহৰণ দি অভিৰচনাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱা। এটা শ্ৰেণী কোঠাত ছাত্ৰ কেনেদৰে অভিৰচিত কৰিব পাৰে। তো এই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে তেনেধৰণে। তো এনেধৰণৰ যদি আহে তো তেনেহ'লে তোমালোকে এনচাৰখিনি তোমালোকে দিয়া আছে। তো এইবিলাক আছিল এনচাৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব। তো তোমালোকৰ জীৱ মাত্ৰ নিজা ক্ৰিয়া প্ৰবৃত্তিৰ এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। সম্পূৰ্ণ এনচাৰখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। এইবিলাক আছিল এনচাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিৰচিত কৰাৰ উপায়। তো উপায়খিনি তোমালোকে চাই লোৱা। এইবিলাক আছিল উপায়। তো উপায়খিনি তোমালোকৰ যিহেতু পইণ্ট আউট কৰি দিয়া আছে, তো পইণ্টকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। তো এইবিলাক আছিল এনচাৰ। যিহেতু আজি তোমালোকৰ যে এডুকেশ্যন ছাবজেক্টৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ চেপ্টাৰৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ 5 আৰু 10 মাৰ্কৰ কাৰণে। নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম যে এডুকেশ্যন ছাবজেক্টৰ তোমালোকৰ বাকী থকা ছাবজেক্টকেইটাৰ মষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ।